सुप्रभात दर्शक बंधु आज जुलाई 20 तारिख रविवार आसंतु नजर पकेबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो गोटे लाइक करंतु। आज प्रथम खबर दाना बांधुची लघुचाप 23 रे लघुचाप 25 रे नहीं पारे अपवाद रूप। आज पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा आशंका रही। राज्य में पुणी एक लघुचाप सृष्टि हो पारे। आसंता 21 तारिख में उत्तर बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि संभावना रही। 23 तारिख में पश्चिमबंग संलग्न उत्तर बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होब बोली वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंती। पश्चिमबंग संलग्न उत्तर लघुचाप सृष्टि पर से स्थान में 3 दिन जाए रहिबो। 26 तारिख में स्थल भाग को जीव। वर्तमान जो लघुचाप सक्रिय अच्छी से भाई हेबाकु थिबा लघुचाप धनबाद पाटना प्रयोग और ग्वालियर दे दिल्ली आड़ को जाईपारे। यही लघुचाप 24 स्पष्ट चिन्हित लघुचाप रूप नहीं पारे। 35 तारिख में यह सुधा अपवाद रूप नहीं पारे बोली डॉक्टर पशुपालक कहते। नंबर 2 सस्ता है सोनार भी हॉलमार्क 9 क्यारेट सोनार हॉलमार्किंग बाध्यतामूलक। सस्ता सुनारे भी होई पारिबनी ठकेई। सस्ता सुनारे भी लोकों को ठकी पारिबेनी व्यवसायी। एही क्रम में 9 क्यारेट सोनार हॉलमार्किंग को बाध्यतामूलक करिसेंती केंद्र सरकार। चलित मासरू एहाकु लागू करा जायछि। भारतीय मानव ब्यूरो पक्षर शुक्रवार एक घोषणा करा जायछि। तलरू आखि आगरे रखी लोके एवं 9 क्यारेट सोना प्रति आग्रह देखाउछंती। 22 क्यारेट 8 क्यारेट तुलन में यह अतिमात्रा सस्ता होता है। यह दृष्टि रखी केंद्रीय उपभोक्ता व्यापार मंत्रालय अधीन में आसुथिबा भारतीय मानक ब्यूरो क्यारेट रे सोनार भी हॉलमार्क बाध्यतामूलक रही। एसहित वर्तमान बाध्यतामूलक हॉलमार्किंग तालिका वृद्धि पाई। नंबर 3 आसिला कैंसर वैक्सीन। कैंसर को नहीं बड़ खबर आसिला कैंसर वैक्सीन। कैंसर को नहीं केते भयर मन थाए कारण कैंसर एक एमिति रोग जहाँ रोग को भीतर दुर्बल कर दिए। कारण कैंसर हेउची एपरि एक शब्द जहाँ को थरे शुणिबा परे मनर डर सृष्टि होता है। यह एक गंभीर और घातक बेमारी। तेबे आजिर समय कैंसर चिकित्सा संभव हो पारुची। मात्र किछि मामलार कैंसर संधान विलंब जना पड़िला यार चिकित्सा संभव हेबा बिस्कुल हो पड़ता है। यार कारण लास्ट स्टेज रे कैंसर चिन्हट हेबा एपरि कैंसर मामला रे पायकीय कैंसर में सामिल रही। प्रकृत कथा हेउची पानक्रियार कैंसर लक्षण बहुत विलंब रे सामना को आसी। तेणु यह कैंसर चिकित्सा संभव हो पारुने। आहुरी अनेक क्षेत्र में यार चिकित्सा पर भी आउ थे यार लक्षण देखा जाए। से कारण यार चिकित्सा संभव हो न थाए। एथिपाई साइलेंट किलर मध्य कहा जाए कारण यह शरीर में जना पड़ी थाए पर सेतेबेले यह लास्ट स्टेज रे होई सारी थाए। नंबर 4 कांग्रेस पालिब श्राद्ध दिवस। कांग्रेस बीजेडी घेरिब आरडी ऑफिस। एफएम कॉलेज छात्री चिता जली शीतल पड़ाणी। हेले यही घटना को नहीं राज्य चारिनीति एवं उष्ण। सरकार को हल्लापटा करने को विरोधी यह बड़ मुद्दा करिसेंती। लोकसेवा भवन घेराई ओडिशा बंद डाकरा पर छात्री को न्याय दबारे लंबा लड़ाई करने को अंटा भिड़िछंती विरोधी। बीजेडी नेता गांधी मूर्ति तले धारणा दे नीरव प्रतिवाद करिसेंती। आसंता 21 तारिख में आरडीसी स्तरीय आंदोलन करी कटक संबलपुर बरहमपुर ऑफिस घेराव करने को निष्पत्ति नेइछंती दल। अन्यपटे कांग्रेस आसंता 24 रे राज्य सारा रे श्रद्धांजलि दिवस पाली छात्री न्याय आंदोलन को जोरदार करिबो। एहा सह महिला अभियोग को शुणा कांग्रेस भवन रे सेल गठन कराजिबो बोली कहिसेंती। न्याय नुहे राजनैतिक फायदा पाई विरोधी उद्यान करुवा कटाक्ष करिछि शासक बीजेपी। मुख्य विरोधी दल हेबाकु बीजेडी कांग्रेस मध्य प्रतियोगिता चली। नंबर 5 सुशासन रे बीजेपी विफल। बालेश्वर घटना सुशासन कुशासन। ओडिशावासी को सुशासन देवार विफल बीजेपी। 13 मासर शासन रे राज्य में आईन श्रृंखला विपर्यय पूरा सुबुड़ी गलानी शासन व्यवस्था जहाँ को नहीं राज्य सरकार को टार्गेट करछंती विरोधी। बालेश्वर घटना सुशासन कुशासन दहा सरकार जानछंती कि बोली प्रश्न करी शासक दल उपरे बर्षिछंती वरिष्ठ जनता। कांग्रेस मध्य बीजेपी सरकार सुशासन दिवस को कटाक्ष करिछि। दिवस पालन बेले फेल मारी व्यवस्था। राज्य में बीजेपी सरकार को आसवा पर संपूर्ण दिगहरा शासन व्यवस्था। ओडिया अग्निस्तार
ନାରା ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ବିଜେପି। ହେଲେ 13 ମାସରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଦେଲେଣି କଠୋର ଆଘାତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ସିଧା ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ନମ୍ବର 6 ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି କୁମ୍ଭୀର, ସାବଧାନ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଁରୁଛି କୁମ୍ଭୀର, ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର। 14 କୁଟଲାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ପଛପଟ ବିଲର କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଘରେ ଥିବା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଡର ଅଧିକ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ କାଣୀ ନଦୀର ପାଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଏବଂ 14 କୁଟଲାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ଗାଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କେବଳ ବନ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 7 ଗୁଗଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡି ନୋଟିସ୍, ଇଡି ରାଡାରରେ ଗୁଗଲ ଓ ମେଟା ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି। ଗୁଗଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡି ନୋଟିସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଗୁଗଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନୋଟିସ୍। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 12ରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାରରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଜାରି ହେଲା ସମନ? ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଗଲ ଏବଂ ମେଟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାକିଂ ଉପରେ ବହୁତ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବସାୟର 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ପାଣି ଚଢ଼େଇଲି ବାପାଙ୍କ ବୋତଲ ଛଡ଼େଇ ନିଅ, ବାପାର ନିଶା ଛଡ଼େଇବାକୁ କୁନି ପୁଅର ମାନସିକ। ପାଣି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେଦାରନାଥ ଚାଲିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳି ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଗହଳି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ସରିଥିବା ବେଳେ 21 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପଡ଼ିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ବାପାଠୁ ମଦ ଛଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟି ମାନସିକ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପିଲାଟି କହିଛି ବାପା ମଦ ଛାଡ଼ି ମା' ସହ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ସେ ମାନସିକ କରିଛି। କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେଦାରନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାଳକ ଆଖିରେ ଲୁହ ପିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ କହୁଛି। ପ୍ରତିଦିନରେ ସେ 26 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲୁଛି। ନମ୍ବର 9 ନେପାଳରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନ୍, ନେପାଳରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ନେପାଳରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ। ନେପାଳ ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନେପାଳ ଦୂରସଞ୍ଚାର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନେପାଳ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ଦୂରସଞ୍ଚାର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍‌କୁ ବନ୍ଦ ବା ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 କେବେ ମିଳିବ 20ତମ କିସ୍ତି? ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ? ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରି ଅନେକ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ 19ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 20ତମ କିସ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 18 ଜୁଲାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାର ନେଇ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କିସ୍ତି ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କିସ୍ତି ଜାରି ହେବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20ତମ କିସ୍ତି କରିବାକୁ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ପଠାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 9,80,00,000 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20-40 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଇ-KYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ନ ଆସିପାରେ। ନମ୍ବର 11 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। 23 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ରହିବ ବନ୍ଦ। କେବଳ ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରହିବ ଖୋଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲବମ୍। ବାହାରେ ଏହାକୁ କାୟଟ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଛୁଟି 23 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଖୁବ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗାଜିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 26 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବେସିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 RBI କରିପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ହୋଇଯିବ ଆହୁରି ସହଜ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ହ୍ରାସ କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ RBI ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ରିପୋର୍ଟକୁ 2025 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହା ଋଣ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାହତ ହେବ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଋଣର ସୁଧ ହାର କମିବ ଏବଂ ମାସିକ କିସ୍ତି EMI ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେହି ହାର ଯେଉଁଥିରେ RBI ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 2025ରେ RBIର ରିପୋ ରେଟ୍କୁ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରି 5.5କୁ ଆଣିଥାଏ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ କ୍ୱଚିତ ଥିଲା। ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ ଏକ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଟିଥିଲେ ରିପୋ ରେଟ୍ 5.5କୁ ଖସିବା ପରେ ହୋଇଥାଏ। ହୋମ୍ ଲୋନ୍, କାର୍ ଲୋନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନମ୍ବର 13 9ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସରକାର ପଠାଇବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିରେ ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ବୈଠକରେ ଏଣିକି ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। ନମ୍ବର 14 ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। କ୍ଷମା କରିବ, ଏମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସେମାନେ ମୋତେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲି। ଏହା ଥିଲା ଶାରଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଶେଷ କଥା। ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟିସରେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲେଖି ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟାପକ କାରଣରୁ ବାଲେଶ୍ୱର FM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରୁ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଶାରଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର BGST ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ମେଡାଲ ଗର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୟୋତି 2 ଜଣ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ଉକ୍ତ 2 ଜଣ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟିସରେ ଜ୍ୟୋତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ PCB ଓ ଡେଣ୍ଟାଲ ମେଡିକାଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ଶର୍ମୀ ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଗକୁ ଜ୍ୟୋତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମୋତେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି।